بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو کتونکو، نن زموږ میلمه دی د پاکستان پخوانی ولسمشر ښاغلی جنرال پرویز مشرف صاحب. نن به موږ د هغې سره په علاقایي شخړو په خصوصي توګه په ترخهګرۍ حوالې سره خبرې اترې کوو. یو یادګیرنه درکول غواړم چې د جنرال صاحب سره به زموږ مرکه په اردو ژبه کې وي، خو ولې تاسو به د دې ژباړنه په پښتو ژبه کې هم اورېدی شئ. نو راځئ د جنرال صاحب سره خپلې خبرې اترې شروع کوو. جنرل صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے شمشاد ٹی وی کے لیے وقت دیا، ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں. جنرل صاحب، آپ سے پہلا سوال میرا یہ ہے جو عموماً آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ 9/11 کے بعد جو آپ نے امریکہ کا ساتھ دیا وار آن ٹیرر میں، اس کے نتیجے میں پاکستان عدم استحکام کے شکار ہوا، اور اس کے لیے یہ دلیل دی جاتی ہے کہ وہ دوست طالبان آج پاکستان کے دشمن بن گئے ہیں جو کسی زمانے میں پاکستان کے ساتھ رہے تھے. اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں، اس کی سوال یہ ہے کہ ایک فیصلہ جب لیا جاتا ہے اس میں دیکھا جاتا ہے کہ ملک کی بہتری میں کیا ہے. میں ہمیشہ، میرا ایک نعرہ ہے سب سے پہلے پاکستان. میں نے جب یہ 9/11 ہوا حادثہ، تو اس میں کلیئرلی میں نے سب سے پہلے تو یہی سوچا کہ پاکستان کے حق میں کیا ہے. کیا ہمیں طالبانائزیشن جسے کہتے ہیں، ایک لفظ ہے انگریزی والا، کہ طالبان کی مطلب طالبان کی جو ریلیجس سمجھ ہے، مذہبی ان کے ویوز ہیں، کیا وہ ہمیں پاکستان میں چاہیے؟ کیا ہمیں پاکستان کو طالبانائز کرنا ہے؟ نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے. تو لہٰذا ہم طالبان کے حق میں نہیں ہو سکتا پاکستان. دوسرا یہ ہے کہ امریکہ نے جانا ہی جانا ہے ادھر، اٹیک کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ اتنا بڑا حادثہ، اتنا بڑا سانحہ ہو گیا ادھر ورلڈ ٹریڈ سینٹر. تو انہوں نے کہاں سے اٹیک کرنا ہے افغانستان کو؟ وہ ہندوستان کے ساتھ جا رہے تھے. اب ہندوستان نے ان کو بیسز بھی آفر کر دی تھی. اگر وہ ہوتا تو ظاہر ہے انہوں نے ہماری سرزمین کو، ہماری ایئر سپیس کو وائلیٹ کرنا تھا، اور اس میں اگر ہم ان کے ساتھ نہ ہوتے تو ہم کچھ لے جاتے. تو ہر لحاظ سے یہ پاکستان کے ایک حق میں تھا کہ ہم کولیشن کے ساتھ ہوں، اور دوسرا یہ بھی حق میں تھا کہ ہمیں طالبانائزیشن نہیں چاہیے تھی. اب یہ کہنا کہ اس فیصلے کی وجہ سے یہ ہوا ہے، یہ بالکل غلط ہے. اس فیصلے کے بعد ہم تو ہمیشہ چاہتے تھے کہ میں طالبان سے پختونوں کو الگ سمجھتا ہوں. تمام پختون طالبان نہیں ہیں. تو لہٰذا میں ہمیشہ کہتا رہتا تھا کہ پختونوں کو لیں اور حکومت میں میجورٹی، کیونکہ پختونوں کی ہے افغانستان میں، پختون ڈومینیٹڈ گورنمنٹ بنائیں افغانستان میں. وہ انفارچونیٹلی نہیں بنائی گئی 9/11 کے بعد، وہ نہیں بنائی گئی، اب تک نہیں بنائی گئی ہے. تو اس لیے طالبان اور پختون ہمارے خلاف ہو گئے ہیں. پختون طالبان میں مل گئے ہیں، زیادہ پختون طالبان میں مل گئے ہیں، جو کہ نہیں ملنا چاہیے تھا. صاحب، آپ فرما رہے ہیں کہ پختون ڈومیننٹ حکومت آج تک افغانستان میں قائم نہیں ہوئی، لیکن دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغان صدر حامد کرزئی بذات خود پختون ہے. اس کے پاس لویا جرگہ میں جتنے بھی لوگ ہیں اس کی اکثریت بھی پختونوں کی ہے، یعنی ایک نمایاں وہ ان کو نمائندگی ملی ہے. اس طرح پھر آپ کے اس بات پہ کیسے یقین کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، یہ بات دیکھیں، ہندوستان کا صدر مسلمان تھا، کلام صاحب تھے. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ مسلمانوں کا ڈومیننٹ گورنمنٹ ہے وہاں، یہ بات نہیں ہے. کارزائی صاحب پختون ہیں. آپ کی افغان نیشنل آرمی جو ہے وہ پختونوں کی ہے کیا؟ پختون ہے اس میں تو زیادہ تاجک ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ڈومیننٹ پوزیشن حکومت میں، انٹیلیجنس میں، آپ کی ڈیفنس میں، انٹیریئر میں، جو مین ایریاز ہیں وہاں پختون ڈومینیٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے. جنرل صاحب، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ جب آپ صدر تھے اس وقت بھی آپ ہمیشہ سے حامد کرزئی کے کردار کے حوالے سے آپ اعتراضات اٹھاتے رہے ہیں، اور اب بھی آپ کے گفتگو سے اور آپ کے بیانات سامنے آتے رہتے. اس کی بنیادی کیا وجہ ہے؟ آپ کے کرزئی کے ساتھ کیا کوئی ذاتی طور پہ آپ ان کو ناپسند کرتے ہیں؟ نہیں، ذاتی طور پہ بالکل میری ایسی کوئی بات نہیں ہے. حامد کرزئی صاحب افغانستان کے صدر ہیں، ان کے ساتھ بالکل اچھے ریلیشنز ہونے چاہیے، میرے بھی ہونے چاہیے، لیکن نہیں تھے. یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کیوں نہیں تھے؟ حامد کرزئی صاحب پاکستان میں رہے ہیں. پاکستان نے حامد کرزئی صاحب کو پناہ دی ہے. جب
सोवियत इन्वेजन के बाद जो वहाँ लड़ रहे थे, अफ़गान कौम जो लड़ रही थी सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़, पनाह दी थी। उनकी फैमिली हमारे पाकिस्तान में रहती थी। अब जब ये पाकिस्तान में जब अफ़गानिस्तान गए हैं, और अगर इनका रुझान पाकिस्तान से ज़्यादा हिंदुस्तान की तरफ अगर हो जाए, हमें दुख होता है। दूसरा, अगर हमारा ही कोई टेररिस्ट बरामदाग बुख्ती जो पाकिस्तान में टेररिज्म करवा रहा है, वो काबुल में बैठा हुआ हो और वो पूरी उसको सपोर्ट मिल रही हो हिंदुस्तान से, और वो हथियार ला रहा हो, भिजवा रहा हो और ट्रेनिंग करवा रहा हो और फिर लोगों को भेज रहा हो, और कारज़ाई साहब जिनको हमने पनाह इतनी दी थी वो उसके बारे में कुछ ना करें, हमें दुख होता है। यानी आपका फरमाना ये है कि हामिद करज़ई की हिंदुस्तान दोस्ती या उनकी लॉबी को सपोर्ट करना बुनियादी तौर पे आपके उनको नापसंद करने की वजह है। इसके साथ साथ आप ये हमें बता दें, आज भी हम पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म, आर्मी चीफ और ISI चीफ के साथ काबुल में हैं, और हम पाकिस्तानी हलकों में ये बात अब तवातुर से सुनते रहते हैं कि आजकल काबुल और इस्लामाबाद में जो दोस्ती का जो एक ताल्लुक़ कायम हुआ है वो इंतहाई खुशगवार है। तो इसकी क्या वजह है? क्या अफगान हुकूमत ने अब हिंदुस्तानी लॉबी को सपोर्ट करना छोड़ दिया है क्या? देखें, सीधी सीधी चीज़ें हैं। अफ़गानिस्तान की एक और चीज़ जो है, अफ़गानिस्तान एज ए कंट्री, मुल्क जहाँ 4 मिलियन, आपके 40 लाख रेफ्यूजीज़ पाकिस्तान में थे, अब भी कोई 20 लाख 25 लाख हैं, पाकिस्तान ने पनाह दी है। लेकिन अगर अफ़गानिस्तान में हुकूमत उसका रुझान हिंदुस्तान की तरफ हो, और इसकी मिसाल मैं देना चाहता हूँ, आपकी जितनी भी ट्रेनिंग है मिलिट्री की, पुलिस की, फॉरेन ऑफिस की, इंटेलिजेंस की, वो सब लोग हिंदुस्तान जाते हैं ट्रेनिंग के लिए। हम पाकिस्तान, जब मैं वहाँ था, मैंने पाकिस्तान में तमाम की फ्री ट्रेनिंग, मैंने कहा था कि हम फ्री ट्रेनिंग देंगे आपको। एक आदमी भी आपका ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान नहीं आया। आप मुझे बताएं, इस बात का हमें दुख होता है, हमारी तमाम पाकिस्तानियों को दुख होता है। और मैं जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हूं, मुझे ज़ाहिर दुख होता था। मैं ये देखता था कि हिंदुस्तान का इन्फ्लुएंस उधर बढ़ रहा है, पाकिस्तान का नहीं। हिंदुस्तान आप ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हो, पाकिस्तान एक भी नहीं जाएगा। तो इस बात का दुख होता था। तो ये बात है। जनरल साहब, अभी हाल ही में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्की ने मुश्तरका तौर पे फौजी मशक़ें शुरू की हैं। तो क्या आप ये समझते हैं कि जो आपके जहन में था वो उस फार्मूले को अब इस वक्त फॉलो किया जा रहा है? और क्या ये जो इब्तिदाई मशक़ें हैं, क्या ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान वसीतर फौजी ताल्लुकात का नुक्ता आगाज़ हो सकता है? बिल्कुल बन सकता है। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। इसके फेवर में अगर मैं होता, मैं बिल्कुल इसके फेवर में होता। देखिए, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का एक तारीख़ी लिंकेज है, जोग्राफाई लिंकेज है, हमारे रिलीजन एक है, हमारी एथनिसिटी एक है। तो हम तो साथ रहना है हमने, मैंने जैसे आपको, लेकिन दुख उस वक्त होता है, जैसे मैंने बता दिया, अगर हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस अफ़गानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान में बलूचिस्तान को इफ़ेक्ट कर रही हो, हमें दुख नहीं होगा क्या? हमें एक्सपेक्टेशन नहीं होगी कि कारज़ाई साहब से और अफ़गानिस्तान की इंटेलिजेंस से और अफ़गानिस्तान के अवाम से कि आप हमें दुख ना पहुंचाएं, हिंदुस्तान को अलाउ ना करेंगे? ये बातें हैं। अगर ये आपके, ये सिर्फ एक एटीट्यूड में तब्दीली चाहिए। अगर ये एटीट्यूड में तब्दीली है, मैं 100 बिस्मिल्लाह, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को बिल्कुल साथ होना चाहिए। एक ही किस्म की हिकमत अमली होनी चाहिए टेररिज्म को डिफीट करने के लिए, अल-कायदा को डिफीट करने के लिए और तालिबान को डिफीट करने के लिए। बिल्कुल एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, साथ होना चाहिए हमें। जनरल साहब, इस वक्त जो दोनों ममालिक के दरमियान करीब ते राब्तों का आगाज़ हुआ है, तो क्या आप समझते हैं कि ये वही चीज़ थी जो आपके दिल में ख्वाहिश है? और अगर वही आपकी ख्वाहिश की तकमील इस वक्त हो रही है, राब्तों का आगाज़ हो चुका है, तो वो क्या वजह थी कि आप उस वक्त ये नहीं कर सके थे, और इस वक्त जो